الطاف حسین کے نام پر یونیورسٹی بنے گی، ایم کیو ایم کے کارکنان کو پلاٹ ملیں گے، ایک بڑے ملزم کی گرفتاری کے لیے یو اے ای سے رابطہ کیا گیا، اور اب سب سے اہم نقطہ یہ کہ بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹی گرنے والی ہے۔ عشرت العباد کا اہم کردار سارے معاملات میں کیا رہا؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کیوں نہیں ہو سکی؟ جماعت اسلامی کا ایک نیا روپ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مشوروں کی خبریں کون دے رہا ہے؟ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ بہت بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک گفتگو ہوں، لیکن آج جو بہت بڑی اور اہم خبریں ہیں اس میں جھانکنے سے پہلے ایک نظر ایک نگاہ آپ کی طرف میں دوڑانا چاہتا ہوں۔ یہ تاریخ ہے 27 نومبر، 27 نومبر سال ہے 2014، 27 نومبر سال 2014۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب ایم کیو ایم کے مرکز 90 پر اس بات کی تیاری کی جا رہی ہوتی ہے کہ آج ایک بہت بڑا استقبال کرنا ہے، اور اتنا بڑا استقبال کرنا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ اس کے لیے خصوصی حکم نامہ جاری کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایک بڑا ہی اہم گیسٹ، ایک خصوصی گیسٹ آنے والا ہے، اور وہ گیسٹ آئے گا اور وہ عشرت العباد صاحب کے ساتھ آئے گا۔ عشرت العباد اس وقت سندھ کے گورنر ہوتے ہیں، ایم کیو ایم صوبائی حکومت میں شامل نہیں ہوتی ہے، اور اس وقت ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کو شروع ہوئے 1 سال کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ اس وقت ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن اور ایم کیو ایم کے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات انتہائی کشیدہ ہوتے ہیں، لیکن اسی دوران جس وقت یہ بات ہو رہی ہوتی ہے اور عمران خان دھرنا دیے ہوئے ہوتے ہیں، 23 یعنی کہ میں جس تاریخ کی بات کر رہا ہوں وہ ہے 27 نومبر سال ہے 2014۔ تحریک انصاف کا دھرنا اس وقت ڈی چوک پر جاری ہوتا ہے اور عمران خان ہر روز ایک نیا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ اس دھرنے کے پیچھے محرکات کیا ہیں اور معاملات کیا ہیں۔ وہیں پر ایک بات اور بھی طے ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا ملک ریاض صاحب جو کہ 2 اپنے پروجیکٹس کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں، ایک کراچی شہر کے اندر اور ایک دیگر صوبوں کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، جیسے یہ بات کا اعلان ہوتا ہے ایم کیو ایم پہ سارے ایمرجنسی کا اعلان ہو جاتا ہے اور تمام لوگ وہاں پر استقبال کے لیے تیاریاں پکڑ لیتے ہیں۔ عشرت العباد کے ساتھ ملک ریاض وہاں پر تشریف لاتے ہیں، اور جب ملک ریاض تشریف لاتے ہیں عین اسی وقت ایک ٹیلی فون کال الطاف حسین صاحب کو ملوائی جاتی ہے اور الطاف حسین سے وہاں پر ملک ریاض کی بات کروائی جاتی ہے۔ ملک ریاض وہاں پر الطاف حسین صاحب کی قصیدہ گوئی کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے جتنی قربانیاں دی اتنی کسی نے بھی نہیں دی ہے۔ یوں سمجھیے کہ ملک ریاض وہ سب کچھ کہتے ہیں کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک طرف ملک ریاض خود دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا استقبال ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا واقعہ رات گئے یہ واقعہ پیش آنا۔ وہیں پر اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کی قربانیوں کے عوض یعنی قربانیوں کی وجہ سے حیدرآباد اور کراچی کے اندر ایک یونیورسٹی بنائی جائے گی، جس کی جگہ بھی ملک ریاض صاحب فراہم کریں گے، اور جس پہ تقریباً 8 کروڑ یا 80 کروڑ روپے تک کا اس وقت کا خرچہ اسٹیمیٹ کیا گیا کہ 80 کروڑ روپے جو خرچ ہوگا ان تمام یونیورسٹیز پر وہ بھی ملک ریاض صاحب کریں گے۔ یہی معاملہ چل رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اعلان کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے جتنے بھی کارکنان کی مختلف واقعات کے اندر جو ہلاکت کا واقعات ہوئے اور ایم کیو ایم کے جتنے بھی لاپتہ لوگ ہیں ان سب کے لیے پلاٹس دیے جائیں گے بحریہ ٹاؤن کے اندر۔ وہ تو نہیں ملے، البتہ کچھ اور لوگوں کو بحریہ ٹاؤن میں ایم کیو ایم کے لوگوں کو ضرور مل چکے۔ میں یہ پورا واقعہ آپ کو اس لیے سنانا چاہتا ہوں یا اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ روابط اور ذرائع کیا کیا کہتے ہیں اور کس طریقے سے کہتے ہیں۔ اس تقریب کے ہونے سے پہلے یعنی کہ 27 نومبر کو اس تقریب سے ہونے سے پہلے یہ خود گورنر ہاؤس کے اندر موجود تھے، جہاں پر ہاکی ٹیم کو ایک ایوارڈ دیے جا رہے تھے۔ وہیں پر ملک ریاض ان کے لیے 5 لاکھ روپے کا اعلان کرتے ہیں، اور وہیں سے یہ خبر چلتی ہے کہ ایک یونیورسٹی کا اعلان یہ کرنے والے ہیں۔
मलिक रियाज को ये बात मालूम है कि किसे कब कहाँ किस तरीके से खरीदना है। वो कौन कौन से ऐसे सियासतदान हैं कि जो मलिक रियाज के पास मौजूद नहीं होते। एक और वाकया मैं आपको बताता हूं और फिर मैं कुछ किस्से कुछ कहानियों से हटकर बड़ी खबरों की तरफ आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस सारे मामलात को सोचिए और सुनिए। एमक्यूएम का इस वक्त का एक बहुत बड़ा नाम इस वक्त जो है मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान मौजूद है, उसके मुतालिक भी कहा जाता है कि वो मलिक रियाज के मुलाजिम रहे और वो मुलाजमत में किस हद तक आगे थे वो एक अलग बात है। एमक्यूएम से जाकर एमक्यूएम से नाराज, एमक्यूएम पाकिस्तान से नाराज, एमक्यूएम से लंदन का नहीं कह रहा, एमक्यूएम पाकिस्तान से नाराज एक और रहनुमा के मुतालिक भी कहा जाता है कि उनकी मलिक रियाज के बहरिया टाउन के अंदर क्या क्या शराकतदारी और क्या क्या मामला थे। उसके साथ साथ हटकर ये सारे मामला एक तरफ और आसिफ अली जरदारी से मलिक रियाज का क्या ताल्लुक था ये किसी से ढका छुपा नहीं है। मैं एक वाकया आपको सुनाता हूं जो कि बड़ा ही अहम वाकया। शेख रशीद साहब से मुलाकात होती है आसिफ अली जरदारी की सन 2008 के इलेक्शन के बाद, और उसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जब वो इलेक्शन हार चुके होते हैं पिंडी का, तो उनसे ये दरख्वास्त करने के लिए आते हैं कि मैं दोबारा से यहाँ ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहा हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी हिमायत करे, और आसिफ अली जरदारी उनकी हिमायत करते हैं। वहीं पर ये शिकायत ये कहते हैं कि जनाब मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। ऐसी बात नहीं, शेख रशीद के पास बहुत गाड़ियाँ थी, लेकिन आसिफ अली जरदारी से वो ये कहते हैं कि जनाब मुझे एक गाड़ी दी जाए। आसिफ अली जरदारी यारों क्या रहे, कहते हैं नवाज दिया। वहीं पर एक फोन करते हैं और एक साहब से कहते हैं कि जनाब इनको गाड़ी दे दे। दूसरी तरफ से आवाज आती है गाड़ी दे दी गई। फिर एक साहब आते हैं, फिर वो वही शेख रशीद कहते हैं कि जनाब मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब एक फोन करते हैं एक साहब को और वो कहते हैं कि जनाब इनको एक घर दे दीजिए अपनी नई हाउसिंग स्कीम के अंदर, और उन्हें घर दे दिया जाता है। ये साहब जिनको कॉल की जाती है ये मलिक रियाज होते हैं, यानी कि एक हुक्म पर मलिक रियाज करोड़ों रुपए की जगह और करोड़ों रुपए की गाड़ी शेख रशीद को दे देते हैं आसिफ अली जरदारी के कहने पर। यह मामला यहां नहीं रुकता। इसी तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब भी अपनी दोस्ती निभाने में भरपूर साथ देते हैं। कराची की अरबों रुपए की जगह जिसकी कुल मालियत खुद सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि ये 700 अरब से ज्यादा है, और 400 अरब रुपए की ये जगह है जो कि कोड़ियों के दाम करोड़ों रुपए में सिर्फ इनको मिली अरबों रुपए की जगह। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इनके खिलाफ कहा कि जनाब इन्होंने ये रकम क्यों नहीं अदा की, तो ये 450 अरब रुपए अदा करे सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन वो रकम का ही सारा मामला था, मैं इस बात को यहां जरा नोट कीजिएगा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कुछ नहीं कहा गया जिसने ये जगह दी थी। और इस वक्त की जो एमक्यूएम है उसको भी ज़ाहिर है क्या क्या मामला हुए वो आपके सामने मौजूद है। फिर जब एमक्यूएम पाकिस्तान बनी तो क्या मामला हुए। खैर ये मामला यहां नहीं रुकता, और फिर जब आसिफ अली जरदारी जब इमरान खान मुश्किल में होते हैं और जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही होती है तो इमरान खान से ही राब्ता किया जाता है मलिक रियाज। इमरान खान मलिक रियाज से राब्ता करते हैं और कहते हैं आसिफ अली जरदारी से कहो कि वो मेरा साथ दे, और वो मलिक रियाज आसिफ अली जरदारी को फ़ोन करते हैं। ये ऑडियो लीक आपके सामने आ चुकी है और ये ऑडियो आप सुन भी चुके हैं। साथ साथ जो एक बड़ा अहम मामला चल रहा होता है जब इमरान खान हुकूमत में आते हैं और कहा जाता है बड़े उसूल पसंद आदमी हैं, तो मलिक रियाज उनसे राब्तों की कोशिश करते हैं और ख़ुद फवाद चौधरी मलिक रियाज से उनकी मुलाकातों का बंदोबस्त करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं हो पाता। लेकिन कुछ ही अरसे में इनका राब्ता हो जाता है और बाकायदा हीरे की अंगूठियाँ और चीज़ें बुशरा बेगम तक पहुँचाई जाती है, जिसकी ऑडियो लीक आप सब सुन चुके हैं। उसके बाद फवाद चौधरी को बड़ा ही अहम जुमला, फवाद चौधरी को मलिक रियाज कहते हैं कि यार तुम तो कह रहे थे कि ये नहीं बिकेगा, ये तो बहुत सिर्फ करोड़ों रुपए में बिक गया। ये फवाद चौधरी ने अपनी कई नशिस्तों में ये जिक्र किया और इसका जिक्र मुनीफ फारूक साहब ने भी झाफी है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। यहाँ पर इमरान खान साहब के साथ मलिक रियाज के ताल्लुकात बनते हैं और जिस तरीके से वो अल्ताफ हुसैन साहब को दिलासा दे देते हैं यूनिवर्सिटी का, ऐसा ही दिलासा वो दे देते हैं इमरान खान को भी यूनिवर्सिटी का दिलासा दे देते हैं। और ये बात कही जाती है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस होता है उसमें इमरान खान को वो यूनिवर्सिटी की जगह, जो कि जिस तरीके से अल्ताफ हुसैन से वादा किया गया था, बिल्कुल उसी तरीके का ये वादा यहाँ पर किया जाता है और ये चीज़ उनको दे दी जाती है। नुकता यहाँ पर रुकता नहीं है। मैं जो बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब की यूनिवर्सिटी से लेकर आसिफ अली जरदारी से लेकर ये इमरान खान को भी यूनिवर्सिटी का तोहफा दे देते हैं, और फिर ये तोहफा का क्या सिलसिला होता है ये आपके सामने मौजूद है। मैं जो खबर आपको देना चाहता हूं या जो मामला देना चाहता हूं वो ये कि इस सारे मामलात में जब इमरान खान को ख़रीदा जा रहा था या बुशरा बेगम को जब तोहफे दिए जा रहे थे, उस वक्त जो पाकिस्तान के DG ISI यानी ISI के जो सरबराह थे वो थे इस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब।
आसिम मुनीर साहब ये शिकायत लेकर इमरान खान के पास जाते हैं कि मलिक रियाज का मामला आपके घर तक पहुंच चुका है, बराए मेहरबानी एहतियात कीजिए। लेकिन उस वक्त होता यह है कि जब ये शिकायत की जाती है तो इमरान खान मलिक रियाज की मोहब्बत में और बुशरा बेगम के इश्क में इस हद तक मुब्तला होते हैं कि वो आसिम मुनीर साहब को इतवार के दिन यानी उसी वक्त रुखसती का कह देते हैं और उनको उनकी पोस्टिंग DG ISI से हटकर हो जाती है और फिर वहां पर जनरल फैज हमीद आ जाते हैं। तो दरहकीकत 3 इसके बड़े अहम पहलू हैं। मलिक रियाज जो कि सबको नवाजता रहा, मलिक रियाज जिसके एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात रहे, जिनके जज साहिबान से बड़े गहरे ताल्लुकात रहे, और दूसरा इसका पहलू है इमरान खान, और तीसरा इसका पहलू है पाकिस्तान के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये ताल्लुकात की नोयत वहीं से ख़राब हो गई थी और आसिम मुनीर साहब ने इनके साथ वो बात करने से इनकार कर दिया था मलिक रियाज से, और मलिक रियाज ने इमरान खान को तो ख़रीदने में कामयाब हो गए तो बाद में फंस गए। लेकिन साथ साथ वो आसिम मुनीर साहब के साथ ये मामला का नहीं हो पाया और आसिम मुनीर साहब ने इनकी जो मामला हैं उस पर एक कड़ी निगाह दौड़ाना शुरू कर दिया। अब मामला यह आ चुका है कि नैब ने अब जब 190 मिलियन पाउंड का केस चला तो उसमें ज़ाहिर रिश्वत लेने वाला तो ये साबित हो रहा है कि रिश्वत लेने वाला कौन था, इमरान खान और बुशरा बेगम, और उन्होंने इसी रिश्वत लेने के एवज इनको 190 मिलियन पाउंड का पैसे ट्रांसफर करवाए। मगर रिश्वत लेने वाला कौन था, रिश्वत देने वाला कौन था? वो थे मलिक रियाज। और मलिक रियाज नैब की इस पूरी प्रोसिक्यूशन के दौरान, इस पूरे अमल के दौरान मफरूर रहे। पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स पर इनकी गुफ्तगू नहीं चल सकी कि ये मफरूर मुल्जिम है। क्यों नहीं चल सकी? क्योंकि पाकिस्तान का जो सब मीडिया हैं, जितने भी मीडिया है, उन सब ने इश्तिहारात और उनको खरीदारी का मामला मलिक रियाज से चलता है। जावेद चौधरी जैसे बड़े बड़े लोग भी आपको मलिक रियाज से खिलाफ जो अपने आप को आज़ादी जमहूरियत की बात करें, कामरान खान जो उन्हीं के नुक्ता जो कि मलिक रियाज का है उसमें नौकरी करते हुए, ये सब बात नहीं करेंगे। आपने जियो न्यूज़ पर उनके खिलाफ खबर नहीं देखी होगी, आपने दुनिया न्यूज़ पर उनके खिलाफ खबर नहीं देखी होगी, आपने ARY पे नहीं देखी होगी, आपने एक्सप्रेस पर नहीं देखी होगी। क्यों नहीं देखी होगी? क्योंकि इन सब के भी तो ARY लगूना कहां पर था? बहरिया टाउन ने। सबके प्लॉट, सबके मामलात मलिक रियाज के साथ वाबस्ता थे। लेकिन अब नैब ने इन पर एक रस्सी कस दी और कहा है कि जनाब अब अगर आपको समझ में आ गया हो कि ताल्लुकात मलिक रियाज से कहाँ ख़राब है, जहाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मलिक रियाज इन सारे मामलात से नहीं निकल पाए। जब इफ्तिखार चौधरी का मामला था तो मलिक रियाज बहुत मुश्किलात में थे और उसके बाद एक भारी सौदे के बाद मलिक रियाज की जान बख्शी हुई थी। तो मलिक रियाज इन तमाम मामलात को देख चुके हैं, लेकिन मलिक रियाज का सियासी बयान आना एक बड़ा अहम है। नैब ने एक बयान जारी किया जिसके मुताबिक ये कहा गया कि दुबई के अंदर भी जो ये प्रॉपर्टी कर रहे हैं अल मखतूम के पास, वहाँ पर जो सरमायाकारी हो रही है उसी में भी जो लोग सरमायाकारी करेंगे वो मनी लॉन्ड्रिंग में काउंट होगा। ये इनके दुबई प्रोजेक्ट के लिए इंतहाई खतरे की घंटी थी। आपको मैं एक बड़ी हैरत अंगेज पर बताता हूं कि इस वक्त जितने भी बहरिया टाउन्स मौजूद हैं वो तमाम के तमाम बहरिया टाउन्स मलिक रियाज के नाम पर नहीं है। मलिक रियाज ने इसी तरीके से फालूदे वाले और इसी तरीके से तरबूज बेचने वालों को ये मलकियतें दी हुई है और दर हकीकत एक किंग मेकर के तौर पर वो मौजूद है। नाम मलिक रियाज, नाम बहरिया टाउन, सब कुछ उनका, लेकिन उनका नहीं है। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने नाम की जितनी दौलत थी वो बाहर ट्रांसफ़र की और जो इनके अपने नाम पर मौजूद है और जो बाकी सब मौजूद है वो तमाम का तमाम उन्होंने इस तरीके से एग्रीमेंट्स के ज़रिए अपने से हट कर लोगों को दिया हुआ है कि उन पर कोई इल्ज़ाम आयद ना हो सके। मलिक रियाज ने ये सारा सौदा करने के बाद अब जब ये खबरें चल रही थी कि जनाब एक तरफ इमरान खान को यानी रिश्वत लेने वाले को और उसके बदले नवाजने वाले को तो सजा दी जा रही है, लेकिन क्यों मलिक रियाज को नहीं दी जा रही? और मलिक रियाज की तमाम टीवी चैनल इसके खिलाफ खबर चलाने, यानी इसकी जो नेगेटिव खबर है वो चलाने की बजाय इसका इमेज दे रहे कि इसने तो बहरिया टाउन में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी कर दी। ये आपको जितने भी बड़े बड़े ब्रांड मिलते हैं, जियो हो, ARY, ये जितने बड़े बड़े अपने आप को मीडिया के सौदागर कहते हैं और हक और सच के अलंबरदार कहलाते हैं, ये सब के सब लोग, ये सब के सब जितने भी ये लोग हैं, इन सब की कहीं ना कहीं मार्केटिंग और सेल्स उन्हीं लोगों के हाथ में है कि उसके खिलाफ खबर कैसे चलाएंगे। ये बड़े बड़े व्लॉगर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े सहाफ़ी सब उसी गंगा से नहाए हुए हैं और जब उस गंगा से नहाए हुए तो उसके खिलाफ खबर कैसे चलाएंगे। बात यही नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन साहब के बाद ये धोखा उन्होंने किस तरीके से दिया, ये खबर मैं आगे चलकर आपको देता हूँ, लेकिन नुक्ता क्या बयान कर रहा हूँ। उसके बाद ये हुआ कि मलिक रियाज ने अपने आप को हीरो साबित करने की कोशिश की और मलिक रियाज ने ट्विटर पर यह बयान
بیان جاری کروایا کہ میں کسی طور پر بھی گواہی نہیں دوں گا، در حقیقت وہ عمران خان کے فالوورز کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی نیب اور اس وقت کی عدالتیں ان کی حمایت میں نہیں چل رہی ہے، تو انہوں نے ایک سیاسی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی۔ یہ سیاسی کارڈ بالکل اسی طریقے سے تھا کہ جب انہیں کراچی کے اندر یہ جگہ چاہیے تھی تو ایم کیو ایم کی رجسٹنس نہ ہو، تو انہوں نے الطاف حسین صاحب کو خوش کرنے کے لیے حیدرآباد یونیورسٹی کا اناؤنسمنٹ کیا، اور آصف ورداری کو خوش کرنے کے لیے شیخ رشید جیسے لوگوں کو گاڑیاں بھی دی گئی۔ اسی طریقے سے انہوں نے نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے جب یہ اپنے گھر کے حوالے سے لندن والے گھر کے حوالے سے پریشان تھے اور پاناما لیکس میں ان کا نام آ چکا تھا، تو ان سے وہ جگہ خرید کر اپنے نام پر ٹرانسفر کروا کر اس سارے معاملات کو دیا۔ اب ساری صورتحال کو ایک ایک چیز کو اگر باریک بینی سے دیکھیں تو آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ ملک ریاض آپ کو گہرے پانیوں میں نظر آ رہے ہیں، ملک ریاض اپنا سیاسی قد بنانا چاہتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں نیب نے لکھا ہے کہ انہوں نے یو اے ای کی یعنی دبئی انتظامیہ سے یہ کہا ہے کہ ملک ریاض کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ اس طریقے سے پاکستان اور دبئی کے درمیان ایک معاہدہ ہے، اس معاہدے کے تحت آپ کسی بھی ملزم کو پاکستان ان سے جو مطلوب ملزم ہو اسے طلب کر سکتا ہے، لیکن یہ پروسیس بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ، ایم کیو ایم کے بہت سارے لوگوں کو بھی دبئی سے لایا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی معاملات ہو سکتا ہے سیاسی لوگوں کے ساتھ ساتھ کاروباری لوگوں کو بھی منی لانڈرنگ میں لایا گیا۔ پچھلے دنوں ایف آئی اے نے جو لوگ یہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث تھے ان کو لے کر آئی۔ ایک بڑا مشہور کیس آپ کا یاد ہے، یہ والا کون سا کیس ہے، بلدیہ فیکٹری والا کیس، اس حوالے سے بھی جن کو ملزم کہا جاتا ہے ان کو بھی دبئی سے لانے کی بات کی گئی۔ سو نکتہ کیا؟ نکتہ سارا یہ ہے کہ ملک ریاض کے جس کی جیب میں بیوروکریسی، جس کی جیب میں بہت بڑے بڑے سابق جج، سابق جنرلز اور تمام لوگ ہوا کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے طور پر کہا رہا ہے۔ جب نیب کی یہ حکم آیا کہ کیا اس طرح کے نیب کے حکم، اس طریقے سے ججوں کے فیصلے ماضی میں ملک ریاض کے متعلق آتے رہے تو کیا اس بار اس میں سختی ہوگی؟ تو بالکل اس بار سختی ہوگی۔ اب اس کے بعد ملک ریاض کی جو بحریہ ٹاؤن کی جتنی پراپرٹیز ہیں وہ تمام کی تمام اس وقت زد میں، اور اس کی قیمت جو کہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی، پچھلے 2 دن کے اندر اس میں ایک دم سے کمی آنا شروع ہوئی ہے۔ کراچی کی جو ان کی سب سے بڑی اہم جگہ ہے، یا سب کو معلوم ہے یہ 2 نمبر طریقے سے کس طریقے سے پیپلز پارٹی کی حکومت میں ان کو یہ جگہ ملی، کس طریقے سے سپریم کورٹ کا کیس ان کے خلاف چلا، اس ساری صورتحال میں اب معاملہ کشیدہ نظر آتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ایک ہی یونیورسٹی کا سودا ملک ریاض نے کئی بار کیا، جس بات کا الطاف حسین صاحب سے 27 نومبر 2014 میں وعدہ کیا گیا تھا، بالکل اسی طریقے کا، اسی طرح کی یونیورسٹی بنانے کا انہوں نے اس وقت کے یعنی کہ عشرت العباد جو گورنر تھے وہ لے کر آئے تھے، اور 4 سال کے بعد سن 2018 میں اس وقت کے گورنر جو پی ٹی آئی کے گورنر تھے عمران اسماعیل کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا تھا کہ حیدرآباد میں ہم یونیورسٹی آپ کے نام پر بنائیں گے۔ تو در حقیقت وہی بات، وہی معاہدے وہ ہر بار کرتے ہیں اور وہی چیزیں ایک دوسرے کو پہناتے ہیں۔ ملک ریاض کا نام اس حوالے سے زیادہ اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر قانون صرف اور صرف سیاسی انتقام کے لیے ہوگا، یا ان تمام بڑے گدوں کی طرف بھی جائے گا جو کھلے عام یہ کہتے ہیں کہ میں ہر گاڑی کے نیچے، ہر فائل کے نیچے ایک پہیہ لگا دیتا ہوں اور وہ پہیہ تیزی کے ساتھ موو کرتا ہے۔ ایک اور خبر مجھے جو دینی تھی وہ یہ دینی تھی عافیہ صدیقی کے حوالے سے۔ جب عافیہ صدیقی کی جو بائیڈن کے لیے درخواست کی گئی تھی کہ اس کی سزا کو معاف کیا جائے، تو عافیہ صدیقی کی سزا معاف نہیں کی گئی تھی۔ پاکستان اور امریکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں زیادہ فرق نہیں ہے۔ جس طریقے سے اس وقت ٹرمپ اعلان کر رہے کہ جناب میں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کے خلاف ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ امریکہ ایک نیا ورژن ہے، وہاں پہ بھی رشوت کے معاملات اور نوازنے کے معاملات، لابنگز کے معاملات اسی طریقے سے چلتے ہیں۔ عافیہ صدیقی کی رہائی نہیں ہو سکتی تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ تاریخ میں یہ بات واضح ہے کہ جتنے بھی امریکی صدور آئے اور انہوں نے جن لوگوں کی سزائیں معاف کی، اگر آپ ذرا غور سے اس کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھیے تو اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جن کی سزائیں معاف کی گئی جو کہ ان کے خاندان کے افراد ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یا پھر ان کے خاندانی تعلقات ہو، یا ان کی لابنگ بہت اچھی ہو، یا بہت بڑے سرمایہ کار ہو، یا پھر بہت بڑے ڈیلرز ہو، ان کو زیادہ معاف کیا گیا ہے۔ اس طرح سے عافیہ صدیقی کے ساتھ کوئی رحم نہیں کیا گیا۔ ایک اور بات، جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن صاحب نے ملاقات کی ہے موجودہ حماس کے سربراہ سے قطر کے اندر۔ یہ بڑی اہم ملاقات تصور کی جاتی ہے۔ اس ملاقات کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم چیز میں نے یہ بھی دیکھی کہ فرسٹ ٹائم جماعت اسلامی کے امیر کو کوٹ
پینٹ اور شرٹ کے ساتھ دیکھا گیا جو کہ باہر کے دوروں پر ہے. ہم نے مودودی صاحب کو دیکھا, میاں طفیل صاحب کو دیکھا, منور حسن صاحب کو دیکھا, قاضی حسین احمد صاحب کو دیکھا, سراج الحق صاحب کو دیکھا. لیکن باقاعدہ جس طریقے سے وہ ملاقات ہوئی ہے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب کی اس وقت حماس کے سربراہ سے ملاقات, قطر کے اندر اور ان کے درمیان تعلقات, اور وہاں پر جو میری اطلاعات ہے اس میں الخدمت کے تحت وہاں پر جو ان کو امداد پہنچانی ہے اس حوالے سے بھی کافی گفتگو ہوئی ہے. تو جماعت اسلامی اس حوالے سے ایک بڑا نیٹ ورک ڈیولپ کرنے میں اور نئے سربراہ سے بھی تعلقات بحال کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے کہ اب اس کے تحت وہ جو ہم وہاں پر جو فلسطینیوں کے لیے جو امداد کا سلسلہ ہے وہ اب کس طریقے سے خاص طور پر جماعت اسلامی کرے گی, یہ بھی بڑا اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے. یہ بڑی خبر تھی کہ جو میں آپ کو دے رہا تھا. اس کے علاوہ بھی مزید خبریں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میں وقت بہت زیادہ لے چکا ہوں آپ کا. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے. اللہ نے کے بعد.